हाय पिलामाने मु सुश्री शिक्षा शाश्वत चैनल को तुमको स्वागत। आशा करे तुम मैंने भल थो। तो आज आम +3 जो ओडिया इलेक्टिव पिला मानकर रही जो मागुणीर शगड़ टॉपिकटा आलोचना करबा। पूर्व वीडियो रे मु मागुणीर शगड़र प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन डिटेल्स बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन पूरा पैराग्राफ वाइज जहाँ जहाँ रही शॉर्ट क्वेश्चन डिटेल्स आलोचना कर गोटे भी शॉर्ट क्वेश्चन बाकी नाला सब एमसीक्यूज गुड़ा आलोचना कर चैनल जाकि देखीदेव अच्छी बहुत भल क्वेश्चन गोटे ओनली एमसीक्यू गुड़ा 1 मार्क क्वेश्चन आंसर। तो आज आम तार लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखा माने मागुणीर शगड़र जोटा लॉन्ग क्वेश्चन तुम आसो जिते मार्क भी आसो सीटार लॉन्ग क्वेश्चन आज आलोचना करवा है। पूरा सिंपल वर्ड लिखाई बुझिला भाया ठीक अच्छे। मागुणीर शगड़र विषय वस्तु तुम जानी बुझी पढ़ी बाकी तार शॉर्ट क्वेश्चन जाकि चैनल देखीदेव निहाती चैनल नुआ थे निहाती रूप चैनल जॉइन हो ठीक अच्छे। बाकी आलोचना करवा मागुणीर शगड़र जो सार मर्म तार लॉन्ग क्वेश्चन आंसरटा तुम चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन देखला बेले जो मैंने देखुच स्क्रीनशॉट मारिक तुम लॉन्ग क्वेश्चन लिखिपार यहाँ ठीक अच्छे। आ बाकी किसी भी डाउट अलग किसी सब्जेक्ट निहाती आउ गोटे कथा कही रखुची मु केवल ओडिया ही पढ़ाऊँगी। बहुत पिला मेसेज कर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस मुझे सब टॉपिक एजाए पढ़ेनी केवे जदि भविष्य में पढ़ेले तुमने अपडेट पाइज बट एवं पढ़ाऊनी एवं केवल ओडिया सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। तो निहाती आउ किसी ओडिया सब्जेक्ट तुम मनकर बुझीबार थिले मेसेज कर कमेंट कर निहाती तले मुझे समस्त रिप्लाई दूसरी ठीक अच्छे। देख ओडिया कथा साहित्य रे ग्राम्य जीवनर सरलता मनीषर निर्मल हृदय और दारिद्र्य पीड़ित ग्रामजीवी लोकंक दुख भरा जीवन को यथार्थ भाव में चित्रण करिथिबा जेउ किछि श्रेष्ठ गल्पकार अछंती सेमानंक मध्यरे गदाधरीश महापात्र अन्यतम। से ओडिया साहित्यर जड़े प्रसिद्ध कथाशिल्पी और मानवतावादी साहित्यिक। तांकर गल्प गुड़िकरे ग्राम्य समाज वास्तव चित्र गरीब लोकों जीवन संघर्ष और मानविक संवेदनार सुंदर प्रकाश देखा मिले है। प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन इंट्रोडक्शन जी लिखिं तो किसी दिज्व ना इम्पोर्टाट से तो सेहीपरि तांकर अत्यंत प्रसिद्ध और हृदयस्पर्शी गल्प होउछि मागुणीर शगड़ है। किसी चेंज करनी लॉन्ग क्वेश्चन टा अच्छी तुम जो मैंने लिखा चाहिए एग्जाम में एटा स्क्रीनशॉट मारिकी देख शिखी लिखिपार है आ किसी चेंज करनी। तो मागुणी थिला खलिकोट अंचलर प्रत्येक लोकंकर परिचित व्यक्ति। से खलिकोटर राजा नुहे नेता नुहे कर्मी मध्य नुहे। से असहयोगी जोग आंदोलन भाग नहीं नथिला राजा को खजाना दे नथिला काहारी गलाए फूलमाल पिंधाई नथिला किंबा विशाल जन समावेश रे घन घन करताली मध्यरे भाषण दे नथिला। से कौन से बड़ लोक नुहे बरं समाज रे एक साधारण और अवहेलित मनीष। से थिला जने सरल शगड़िया। दुईटी बलद को शगड़े जोड़ी मुंडरे झाड़ हाथ रे तुंड दे मुंड झाड़ हाथ रे तुंड नहीं से प्रतिदिन समग्र जीवन समाज रे जीवन संग्राम अवतीर्ण हुए। एटा पिला माने मुंड झाड़ तुंडरे दे हबो हैला मुंड झाड़ एटा हाँ स्किप करियो मुंड झाड़ तुंडरे दे तुंडे नहीं भी हबो हैला। हाँ जीवनर आधार जीविकार एकमात्र उपाय और आशार केन्द्रबिंदु यही साधारण शगड़िया मागुणी जीवन को केन्द्र कर लेखक ग्राम्य समाज वास्तव चित्र दारिद्र्य कष्ट और आधुनिकतार कुप्रभाव को यही गल्परे सुंदर भावे उपस्थापन करिसेंती। बुझीला तापरे कौन कहउछंती ना एही गल्पटी लेखक जड़े साधारण गरीब मनीषर जीवन को केन्द्र करी समग्र ग्रामीण समाज वास्तव चित्र आंकी। यह केवल एक व्यक्तिर कहानी नुहे बरं समस्त श्रमजीवी अवहेलित लोक मानकर जीवनर प्रतिच्छवि। मागुणी होउछि कौन ना पिला माने मागुणी होउछि समस्त असहाय दरिद्र किंबा गरीबर एक समस्त से प्रतिनिधि। मागुणी को सब समस्त असहाय कि निष्पेषित
ତଥାପି ଶ୍ରମଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି କବି ଗାଳ୍ପିକ ଏଇ ଗଳ୍ପଟାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ଶ୍ରମଜୀବୀ, ଶ୍ରମ କଲେ କିଛିଟା କାମ କଲେ ପେଟ ପୋଷୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମାଗୁଣୀକୁ ଏ ଗଳ୍ପରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏହି ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ର ହେଲେ ମାଗୁଣୀ। ସେ ଜଣେ ଗରିବ ଓ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ଦୌଲତ କିଛି ନଥିଲା। ଶ୍ରମଜୀବୀ ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ଦୌଲତ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା, ପରିଶ୍ରମ ଓ ମାନବିକତା ଥିଲା। ସେ ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ଶଗଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ଚଳାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶଗଡ଼ ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆୟର એકમાત્ર ଉପାୟ। ମାଗୁଣୀ ତାଙ୍କର ଶଗଡ଼କୁ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମନେ କରୁନଥିଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏହା ସହ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ମାନସିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଶଗଡ଼ ଛଡ଼ା ସେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ଭାବୁଥିଲେ। ଏହିପରି ମଣିଷ ଓ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଅଧିକ ସ୍ପର୍ଶକାତର କରିଛି। ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁଟା କଳକାରଖାନା ତୁମେ କହୁଛ, ସିଏ ହେଉଛି, ତୁମେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗ ହଉ, ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି, ସେସବୁରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ରଖାଯାଉଛି। ତ ସେମାନେ 10ଟା ଲୋକର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଲୋକମାନେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ମଟର ଏସବୁ ହେଲାଣି, ଆଉ ଶଗଡ଼ିଆଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରେ ନା କ'ଣ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଏଇସବୁ କାମ କରିକି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ଜୀବିକା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡାଏ ପାଉଛନ୍ତି, ନା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡାଏ ପାଉଛନ୍ତି। କିଛି ତ ଅର୍ଜନ ହେଲେ ଖାଇବେ ପିଇବେ। ହେଲା, ଏଇ ଟପିକକୁ ନେଇକି ଗଳ୍ପଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। କିପରି ରୂପେ ଆଧୁନିକରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଏଇ ଗରିବ ମୂଲିଆ ଖଟିଖିଆ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାତରେ ପ୍ରହାର ପଡ଼ୁଛି। ଏଇମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି। ବୃତ୍ତିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ, ଗ୍ରାମର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସରଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଶଗଡ଼ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସାମଗ୍ରୀ ବହୁଥିଲେ ଓ ମାଗୁଣୀକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ଓ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାମରେ ଆଧୁନିକତା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲା, ବସ୍ ଓ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଦ୍ରୁତ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୂତନ ଯାନବାହନକୁ ବାଛିଲେ। ଫଳରେ ଶଗଡ଼ର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ମାଗୁଣୀଙ୍କ ଜୀବିକା ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଗୁଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ଆଣିଲା। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ବସିକି ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାର ଶଗଡ଼ର ଚାହିଦା ସବୁଆଡ଼େ ଥିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସେଇଥିରେ କିଏ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲା, ତ କିଏ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ତ କେଉଁ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ବିଦା ହେଇକି ଯାଉଥିଲା ସେଇ ଶଗଡ଼ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା, ସେ ଶଗଡ଼କୁ ଆଉ କେହି ପଚାରିଲେନି। ହେଲା, ତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଗୁଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ଆଣିଥିଲା। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶଗଡ଼ ଆଜି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାବି ସେ ମନରୁ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶଗଡ଼ ଆଜି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଭୁଲ ହବ, ପ୍ରିୟ ଶଗଡ଼ ଆଜି ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାବି ସେ ମନରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ପାଠକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କରୁଣାରେ ଭରିଦିଏ। ଲେଖକ ଏହି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଉନ୍ନତି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଗରିବ ଓ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଜୀବିକା ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏହିପରି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ସମାଜକୁ ସଚେତନ ହେବାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଗଳ୍ପଟି ସରଳ, ସ୍ୱାଭାବିକ, ବୋଧଗମ୍ୟ। ଲେଖକଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ଶୈଳୀ ଏତେ ସଜୀବ ଯେ ପାଠକ ନିଜେ ଗ୍ରାମ ପରିବେଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିପାରେ। ଗଳ୍ପରେ କରୁଣା ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବାରୁ ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଓ ସହାନୁଭୂତି
ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଲେଖୁଛୁ, ଆମେ ଗଳ୍ପର କିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖୁଛୁ କି ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁଥିରେ ବି ଲେଖୁଛୁ, ଆମେ ପୁରା ଗଳ୍ପଟା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆଣିକି ଲେଖିଦେବାନି। ସେମିତି ହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ଗପ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ ହେବ, ସେଟାକୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହାଯିବନି। ସେଟା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପର ଠିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବନି, ସେଟାକୁ ଗଳ୍ପ ହିଁ କୁହାଯିବ। ତମେ ଗପ ଲେଖିବ କି, ତମେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ତ ଗପ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମାଗୁଣି ଗଲା, ସକାଳୁ ଉଠିଲା, ସେ ସକାଳରେ ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖାଯାଏନି। ସେମିତି ହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେବ ନା ତମେ ଗପଟା ହିଁ ନିଜେ ଲେଖିଦେଲ, କିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ନୁହଁ ସେଟା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି ହେଲେ କିଛି 0 ବି ମାର୍କ ମିଳିବନି ହେଲା। ତ ତାର ସାରମର୍ମଟା ଲେଖିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଖରାପ ହେଲା, ସବୁ ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ତମର ମାନେ କ'ଣ ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ କ'ଣ, ଏଇଟା ଖରାପ ଥିଲା କି ଭଲ ଥିଲା, ନିଜସ୍ୱ ଯାହା ବି ଅନୁଭୂତି ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବ, ନା କି ଗଳ୍ପଟା ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ଟପିକ୍ରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର କି ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର, ନିହାତି ବି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ତ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।